پیارے بھائیوں، مذہب اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ ہمارا مذہب ساری انسانیت کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ثبات اور ٹھوس پن بھی رکھا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس کے بارے میں کسی بھی قسم کی مصالحت اور کسی بھی قسم کی نرمی نہیں کی جا سکتی، اور بعض ایسی چیزیں ہیں اس میں جس میں لچک بھی پائی جا رہی ہے کہ حالات، ظروف، جگہ کے لحاظ سے اس میں نرمی یا سختی ہو سکتی ہے۔ مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی جو 5 اہم ضروریات ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ لیتا ہے، ان کے مصالح کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا انسان کا دین ہے، انسان کی جان ہے، انسان کی عقل ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کا مال ہے۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اسلام لیتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ چیز جو ان چیزوں میں خلل اندازی کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ انسان اخف البلیتین پر عمل کرے۔ یعنی کیا معنی ہے کہ جب اسے کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ اسے شریعت کے مخالف کسی عمل پر عمل کرنا پڑ ہی جائے، تو اس میں وہ یہ دیکھے گا کہ اگر 2 کام ہیں تو دونوں میں سے ضرر کم کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، یہ جسم ہے، اس جسم کا مالک انسان نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، جسم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جسم کے ایک بال کے اوپر بھی اسے اختیار نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کے بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے وہاں کا بال کاٹنا واجب ہے، اور جہاں کے بالوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے وہاں کے بال کاٹنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ انسان کے جسم کی حیثیت ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان کو اپنے جسم کا ایک عضو، ایک ہاتھ، جس کی قیمت لاکھوں میں بھی نہیں ہو سکتی، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا ہاتھ کے نہ کاٹا گیا تو پورا جسم اس سے متاثر ہو جائے گا، جیسے کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ اس کو کاٹ کر کے نکالنا ضروری ہو گیا۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ جسم کے کسی عضو کو کاٹنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ 2 چیزیں ایسی صورتحال پیش آ گئیں کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو اس سے بہت بڑی خرابی آئے گی پیش، تو ایسے موقع پر اسلام نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ بندہ اخف البلیتین اہون البلیتین، یعنی 2 پریشانیوں، 2 مصیبت، 2 گناہ کہہ لیجئے، ان میں جو ہلکا ہو اس کے اوپر عمل کر لے۔ آج یہ مقدمہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں الیکشن کا زور ہے، ہر طرف سے جس مجلس میں بیٹھیے، جہاں جائیے، جس سے گفتگو کیجیے، یہی چیز ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ الیکشن کے سلسلے میں عجیب ہے۔ اس سلسلے میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں شرعی اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ الیکشن کا جو نظام ہے، جو ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، یہ شرعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں ایک عالم کی رائے اور ایک انگوٹھا چھاپ جاہل کی رائے دونوں کی برابر مانی جاتی ہے، جبکہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً۔ لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ لہذا ہمارے یہاں کچھ لوگ، خاص طور پر بعض نوجوان طبقہ، یہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے کہ ووٹ نہیں دینا چاہیے، ووٹ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، یہ طاغوتی نظام ہے، یہ کافرانہ نظام ہے، اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس سلسلے میں اس قدر لاپرواہ ہیں کہ انہیں وہ تو نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن ووٹ دینے کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کرتے۔ اگر ان کا نام ووٹروں کی لسٹ سے خارج ہو گیا ہے تو انہیں کوئی محسوس نہیں تو کہ ہماری کوئی حق تلفی ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے
शैतान की नाफरमानी में आ गए, अल्लाह की इबादत को छोड़ करके माल की इबादत में फंस गए हैं। लिहाजा उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमानों का फायदा मुस्तकबल किससे वाबस्ता है। उन्हें जिसने पैसा दिया, जिसने माल दिया, जिसने उनका फायदा किया, उसके साथ हो लिए। ये सारी राय गलत है। मुसलमानों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, वो यही है कि अखफुल बलियतैन के ऊपर अमल करना चाहिए, जिस पर कुरान मजीद में दलील मौजूद है। हज़रत मूसा और खिद्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिद्र का साथ किया और कश्ती पर बैठे, तो हज़रत खिद्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती को तोड़ना शुरू कर दिया। जाहिर बात है, उनकी कश्ती के मालिक नहीं है, कश्ती उनकी अपनी नहीं है, इससे जान का खतरा है, उसके बावजूद भी कश्ती को तोड़ रहे हैं, आयबदार कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ने जब पूछा बाद में आखिर में हज़रत खिद्र ने क्या बतलाया कि ये कश्ती यतीम और मिस्कीनों की है, मिस्कीनों की है। अफ़मा सफ़ीनत फ़कानत लिमसाकीन फ़िल बहर, ये क्या है, मिस्कीनों की है ये कश्ती, और इससे अपनी रोज़ी हासिल करते हैं। और जिस तरफ कश्ती जा रही है वहाँ पर एक ज़ालिम बादशाह है, जब किसी कश्ती को अच्छी हालत में देखता है, नहीं देखता है, तो उसके ऊपर गासिबाना तौर पर कब्जा कर लेता है। तो हमने कहा कि इस कश्ती को ऐबदार कर दे ताकि वो उसके ऊपर कब्जा ना कर सके। यानी गोया कि कश्ती को नुकसान क्यों पहुंचाया, इसलिए कि पूरी कश्ती ज़ाये होने से, पूरी कश्ती जालिम के हाथ में चले जाने से बेहतर यह है कि हमारे पास टूटी फूटी कश्ती, ऐबदार ही कश्ती रह जाए। तो गोया हज़रत मूसा खिद्र ने यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से अखफ़ुल बलियतैन के ऊपर अमल किया। ऐसे बहुत सी शहादात कुरान और हदीस में पर पाई जा रही है। इसलिए अहले इल्म का एक बहुत बड़ा गुरोह, बल्कि ये कहा जाए कि जो सूरत हाल हमारे यहाँ इस पर तकरीबन इजमा की सूरत है, तो ये गलत नहीं होगा कि मुसलमानों को ऐसे वक्त में वोट के लिए अपना जो हक है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारी जमात के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे दीन के लिए कौन सा वो शख्स है, कौन सी वो पार्टी है, कौन सी वो जमात है जो मुनासिब होगी, या किसको वोट देने से, दोनों को वोट देना गलत है, लेकिन वोट ना देना ये हमारे लिए और बहुत बड़ा गलत बाइस दरर और नुकसान हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम कौम का वजूद खतरे में हो जाएगा। उन्हें अपनी कोई बात मनवानी होगी तो उनके पास कोई हरमा नहीं रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों को इस सिलसिले में चंद बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। अव्वलन, कोशिश करके अपना ये हक इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए, और हर शख्स छोटा और बड़ा, आलिम और जाहिल, अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करे कि उसका वोट जिस तरीके से बढ़ता आया है और लागी बेकार हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने वोट को एक रुख दे सब लोग मिल करके, ताकि उसका एक वजन रहे। और तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि ये देखें कि वो कौन सी पार्टी है या कौन सा लीडर है जो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी जमात के लिए, हमारे मदारिस के लिए, हमारी मसाजिद के लिए, हमारे बच्चों के लिए कौन है जिसका ज़रर कम अज़ कम है, और कौन है जिसका ज़रर ज़्यादा ज़्यादा है। हम जिसका ज़रर ज़्यादा होगा उसका बाइकाट करें, और जिसका ज़रर कम होगा उसे हम अपनी वोट दें। बल्कि ये ऐसी सूरत हाल है इस वक्त में जो मुसलमानों के ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ किफ़ाया है। सिर्फ जायज़ की हद तक नहीं है, बल्कि वाजिब की हद तक है। जैसा कि शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने अपने कई फतवों में कहा कि इस वक्त मुसलमानों पर वाजिब है कि अपना यह हक इस्तेमाल करें। तो अला कुल्ल हाल, कहने का मतलब यह है कि इस सिलसिले में मुसलमानों को दानिशमंदी और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमान कौम की और मुसलमान जमात की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज़
009665089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.